அவரை புகழுங்கள். ஆண்டவரம் இயேசுவை போற்றி பாடுங்கள். ஆவியிலே அகமகிழ்ந்து அவரை புகழுங்கள். ஆண்டவரம் இயேசுவை போற்றி பாடுங்கள். அணைக்கின்ற தெய்வம் ஆறுதலின் தெய்வம், அணைக்கின்ற தெய்வம் ஆறுதலின் தெய்வம். புது வாழ்வு நமக்கென்று தந்திடுவார், புது வாழ்வு நமக்கென்று தந்திடுவார். எப்பொழுதும் மகிழ்ந்து பாடுங்கள், விடாமல் ஜெபம் சொல்லுங்கள். எப்பொழுதும் மகிழ்ந்து பாடுங்கள், விடாமல் ஜெபம் சொல்லுங்கள். என்ன வந்தாலும் எது நடந்தாலும் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். என்ன வந்தாலும் நடந்தாலும் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். ஹல்லேலூயா 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 ஆமென். ஹல்லேலூயா 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 ஆமென். ஹல்லேலூயா ஆமென். 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 ஹல்லேலூயா ஆமென். எல்லா நோய்களும் விட்டுவோம். ஆண்டவரை சாடி கரங்கள் தட்டி மகிழ்ந்து பாடும்போது எல்லா நோய்களும் விட்டுவோம். ஹல்லேலூயா ஆமென். ஹல்லேலூயா 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 ஆமென். ஹல்லேலூயா ஆமென். ஹல்லேலூயா ஆமென். ஹல்லேலூயா 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 ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗവനിയുங்கள். ഓരോ കൺവെൻഷനും എന്തിനു വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്നു? ஒவ்வொரு கன்வென்ஷனையும் ஆண்டவர் எதற்காக அனுமதிக்கிறார்? ഓരോ ധ്യാനവും എന്തിനു വേണ്ടി ഈശോ നമുക്ക് തരുന്നു? ஒவ்வொரு தியானத்தையும் எதற்காக இயேசு தருகிறார்? ഒരു കാരണേ ഉള്ളൂ, ஒரே ஒரு காரணம் தான் உண்டு. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അഭിഷേകങ്ങൾ വീണ്ടും നേടിയെടുക്കാൻ. இழந்து போன அபிஷேகங்களை மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். കരങ്ങളെ തട്ടി കടവുൾക്ക് നന്ദി സ്തുതിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് പലരും വിചാരിക്കുന്നത്, இன்று பலரும் நினைத்துக் கொண்டிருப்பது, ഈ കൺവെൻഷനുകളും ധ്യാനങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ இந்த கன்வென்ஷன் தியானம் என்றெல்லாம் சொன்னால் അത് പാപികൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്ന്. அது பாவிகளுக்காக மட்டும் சொல்லி இருப்பது. മനസ്സിലാക്കുക, புரிந்து கொள்ளுங்கள். കൺവെൻഷനുകളും ധ്യാനങ്ങളും கன்வென்ஷன்களும் தியானங்களும் ആവിயின் അഭിഷേകത്താൽ കൂടുതൽ നിറയാൻ വേണ്ടി ദൈവം തരുന്നതാണ്. ஆவியின் அபிஷேகத்தாலே அதிகமாக நிரம்பும்படியாக ஆண்டவர் தருகிறார். നാം എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. நாம் எல்லோரும் மீதும் பரிசுத்த ஆவி இருக்கிறார். കരങ്ങളെ തട്ടി കടവുൾക്ക് നന്ദി സ്തുതിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ളവർ മാത്രം ഒന്ന് കൈ പൊക്കി കാണിച്ചേ. கிறிஸ்தவர்கள் மட்டும் கைதூக்கி காண்பீங்கள். ഗുഡ്. കൈ താഴ്ത്തുക. கைகளை. ഇനി മറ്റു മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവര്, இனி மற்ற மதங்களை சேர்ந்தவர்கள், ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിംസും ഉണ്ടെങ്കിൽ, இந்துக்களோ முஸ்லிமோ இருந்தால் മറ്റു മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവര് மற்ற மதங்களை சேர்ந்தவர்கள் ഒന്ന് കൈ പൊക്കി കാണിക്കുക. கைதூக்கி காண்பீங்கள். ഗുഡ്. നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൈയടിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. உங்களை கைதட்டி அன்போடு கூட Praise the Lord. Praise the Lord. അപ്പോൾ அப்படியானால் ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ളവർ, கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஞானசானம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். ഉണ്ടോ? உண்டா இல்லையா? ഉണ്ട്. മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ஞானசானம் பெற்றுக்கொண்ட போது എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? உங்களுக்கு என்னென்ன கிடைத்திருக்கிறது? പരിശുദ്ധാവി. பரிசுத்த ஆவி. അത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. அது மட்டும் தான் தெரியும். മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ஞானசானம் பெற்றுக்கொண்ட போது ஒன்று ജന്മപാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടി. ஜென்ம பாவத்திலே இருந்து விடுதலை கிடைத்தது. ആദി മാതാപിതാക്കളായ ஆதி பெற்றோர்களான ആദത്തിലൂടെയും ഹവയിലൂടെയും ஆதா வழியாகவும் ஏவாள்
കടന്നു വന്ന ആ ജന്മപാപത്തിൽ നിന്ന് அந்த ஜென்ம பாவத்திலிருந்து മോചനം കിട്ടി. விடுதலை கிடைத்தது. 2 ദൈവ പൈതലായി മാറി ஆண்டவருடைய குழந்தையாக மாறினோம். ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ மூவொரு கடவுளின் நாமத்தில் മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளும் போதுதான் ദൈവ പൈതലായി മാറുന്നത്. ஆண்டவருடைய குழந்தையாக மாறுகிறோம். 3 സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശിയായി விண்ணரசின் உரிமையாளர்களாக மாறினோம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. பிரைஸ் தி லார்ட். നമ്മുടെ തായ്നാട് நம்முடைய தாய்நாடு വിണ്ണകമേ. விண்ணகம்தான். ഫിലിപ്പി 3:20. பிலிப்பியர் 3:20. നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ്. நம்முடைய குடியுரிமை விண்ணகத்தில். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. பிரைஸ் தி லார்ഡ്. അപ്പോൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டோம். സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശിയായി. விண்ணரசின் உரிமையாளர்களானோம். 4 പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു. பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டோம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. பிரைஸ் தி லார்ഡ്. 5 സഭയിലെ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പറായി. சபையிலே அதிகாரப்பூர்வமாக நாம் உறுப்பினர்களானோம். ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് இந்த 5 காரியங்கள் മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച നിമിഷം, ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்ட நிமிடம் ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിച്ചത്. ஒரு நபருக்கு கிடைத்தது. മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച അന്ന് ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்ட നമ്മുടെയൊക്കെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു? நம்முடைய நெற்றியில என்ன செஞ்சாங்க? എന്നാ ചെയ്ത്? സിലുവ അടയാളം ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ഇടാം. சிலுவை எப்ப வேணாலும் போடலாம். അല്ല, இல்ல, തൈലം പൂശി. தைலம் பூசினார்கள் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ என்று சொன்னால் നമ്മുടെ നെറ്റിത്തടത്തില് நம்முடைய நெற்றியில் തൈലം പൂശി தைலம் பூசி നമ്മെ മുദ്രയടിച്ചു. நமக்கு മുദ്രയിട്ടാர்கள். ദൈവം സീല് വെച്ചു. ஆண்டவர் சீலு வைத்தார். കരങ്ങളെ തട്ടി കടവുൾക്ക് നന്ദി ചെലുത്തു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. பிரைஸ் தி லார்ட். ഇപ്പോൾ ചേച്ചിമാര് എന്നോട് പിണങ്ങാൻ തുടങ്ങും. இப்போ அக்காமாரெல்லாம் என்கிட்ட கோபப்பட ஆரம்பிப்பாங்க. എനിക്കറിയാം. எனக்கு தெரியும். അതിന് കാരണം ഞാൻ പറയാൻ പോവുക. அதற்கு காரணத்தை சொல்ல போகிறேன். നെറ്റിത്തടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? நெற்றியில் என்ன செஞ்சிருக்காங்க? കുരിശു വരച്ച്, சிலுவை வரைந்து, തൈലം പുരട്ടി കുരിശു വരച്ച്, தைலம் பூசி அடையாளமிட்டு മുദ്രയിട്ടു. முத்திரையிட்டு இருக்கிறார். എങ്കിൽ அப்படியானால் ആ മുദ്രയിട്ട സ്ഥലത്ത് அந்த முத்திரையிட்ட இடத்தில் പൊട്ട് വെക്കണ്ട. பொட்டு வைக்க வேண்டாம். ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേ നോക്കണുള്ളൂ. நான் இந்த பக்கம் மட்டுமே பார்த்துட்டு കാരണം അവർക്കത് പിടിക്കാതെ. காரணம் இவங்களுக்கு அது பிடிக்காது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. பிரைஸ் தி லார்ட். കേട്ടല്ലോ? എന്ത് വെക്കണ്ട? என்ன வைக்க வேண்டாம்? എന്നെ കണ്ണൂരിട്ടി കാട്ടുന്നുണ്ട്. இனி கண்ணுருட்டி காண்பிக்கீங்க. എനിക്ക് കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലാകണുണ്ട്. காரியல எனக்கும் புரியுது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. பிரைஸ் தி லார்ட். ശ്രദ്ധിക്കുക. கவனிங்க. അപ്പോൾ എന്റെ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മ മുദ്രയുണ്ട്. இப்ப என்னுடைய நெற்றியிலே பரிசுத்தாவின் முத்திரை. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മ മുദ്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. உங்கள் எல்லோருக்குமே பரிசுத்தாவின் முத்திரை கிடைத்திருக்கு. അവിടെ പൊട്ട് കുത്തണമെന്ന് அங்கே பொட்டு வைக்க வேண்டும் என்று ഒരു നിർബന്ധമില്ല. எந்த கட்டாயமும் கிடையாது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. பிரைஸ் தி லார்ட். എന്നിരുന്നാലും அப்படி இருந்தாலும் നീ പൊട്ടുകുത്തി എന്നും പറഞ്ഞ് இனி பொட்டு வச்சதுனால നാളെ ആരും കുമ്പസാരത്തിൽ പറയാനും പോണ്ട. நாளைக்கு யாரும் பாவ சங்கீர்த்தனத்திலையும் சொல்ல போக അത് வேண்டாம். പാപമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. அதை பாவமாக சொல்லப்படவில்லை. എങ്കിലും அப்படி இருந்தாலும் അതില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. அது இல்லாம இருக்கிறது நல்லது. ഗുഡ് എന്നേ പറയുള്ളൂ. நல்லது என்று மட்டும் சொல்லலாம். കാരണം ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മ മുദ്രയുണ്ട്. இங்கே பரிசுத்த ஆவியின் முத்திரை உண்டு. അവിടെ ഒരു പൊട്ട് കുത്തി എന്ന് വിചാരിച്ച് அங்க ஒரு பொட்டு வச்சதுனால പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടില്ല. பரிசுத்த ஆவியை நாம் இழந்து விடுவது. Praise the Lord. Praise the Lord. ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നത് ஒரு நபரை நோக்கி பரிசுத்த ஆவியானவர் வருவது താൽക്കാലികമായിട്ടല്ല, தற்காலிகமாக அல்ல, എന്നേക്കുമായിട്ടാണ്. என்றென்றைக்குமாகத்தான். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി ഓടില്ല. பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி ஓடிவிட மாட்டார். ആവി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ஆவியானவர் அங்கேதான் இருப்பார். അപ്പോൾ പൊട്ടുകുത്തി ധരിച്ച് പാവാണോ? അപ്പം പൊട്ടു വെച്ചതിനാൽ അത് പാവമാ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഇനി പൊട്ട് കുത്തണമെന്നുണ്ടോ? ഇനി പൊട്ടു വയ്ക്കണമെന്ന് അവசியம் இருக்கா? ഇല്ല. വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റിക്കോ. വേണമെന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിക്കോங்க. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കരങ്ങളെ തട്ടി കടവുൾക്ക് നന്ദി സെലുത്ത്. കണ്ടോ, ഒരു കൊച്ചു മകള് രക്തം എടുത്തു കളഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മിടുക്കി. കരങ്ങളെ തട്ടി കടവുൾക്ക് നന്ദി സെലുത്തുക. ഹല്ലേലൂയ. 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 പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രിയമാനവர்களே, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പൊട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല. ഞാൻ சொல்ல வருவது பொட்டை குறித்தல்ல. അപ്പോൾ നാം എല്ലാവരും ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചവരാണ്. നാം എല്ലോരുമേ ആവിയെ പെற்றுകൊണ്ടവர்கள், അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ്. அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கள். എന്നാൽ ഈ അഭിഷേകം, இந்த அபிஷேகம், ഈ പവർ, இந்த வல்லமை നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം. நாம் இழந்து போகலாம். എപ്പോൾ? எப்போது? പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ. பாவம் செய்யும்போது.
Praise the Lord. Praise the Lord. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തില് നീതി തലൈവர்கள் ആഗമത്തിൽ ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവർഫുൾ മാന്റെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാണാം. ബൈബിളിലെ മിகவும் വല്ലമയായ ഒരു മനുഷ്യനുடைய അഭിഷേകത്തെ ഇളந்ததை കാണலாம். സാംസൺ ബൈബിളിലെ സ്പൈഡർമാൻ ആണ്. ബൈബിളിലെ സ്പൈഡർമാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കുഴந்தைகளுடைய വാർത്തയിൽ சொன்னார். Praise the Lord. Praise the Lord. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായം 3-ാം വചനത്തിൽ നീതി തലൈവர்களாகமம் 13-ാം அதிகாரம் 3வது ഇறைവാർത്തയിൽ സാംസന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. സാംസനുடைய പിറப்பை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. അവന്റെ അമ്മ വന്ധ്യയാണ്. അവനുடைய അമ്മ ഒരു മലടി. എന്നാൽ മാലാഖ വന്ന് പറയുന്നു, ஆனால் வானதூதர் வந்து சொல்லுகிறார், അവൾ ഗർഭം ധരിക്കും, അവൾ കരുവുറുവാൾ, ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും, ഒരു കുഴந்தையை பெற்றெடுப்பாள். അതുകൊണ്ട് നീ സൂക്ഷിക്കണം, அதனால் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும். അശുദ്ധമായത് ഭക്ഷിക്കരുത്, அசுத்தமானதை உண்ணக்கூடாது, വീഞ്ഞ ലഹരി പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കരുത്, திராட்சரசமும் மதுபானமும் அருந்தக்கூடாது, ബാലന്റെ തലയിൽ ചവരക്കത്തി വെക്കരുത്, ബാലനുடைய തലയിലെ സവരക്കത്തി வைக்கக்கூடாது. ജനനം മുതൽ പിറപ്പ് മുതലേ അവൻ ദൈവത്തിനു മുൻപിൽ അവൻ ആണ്ടവർക്ക് മുன்னால் നാസീർ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കണം. നാസീറാக இருப்பான். എന്തെന്നാൽ ஏனென்றால் ഫിലിസ്ത്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ, பிலிஸ்தருடைய கையில் நின்று அவர்களை விடுவிக்க, ഇസ്രായേൽ ജനതയെ വിടുവിക്കുവാൻ இஸ்ரவேல் மக்களை விடுவிக்க ഞാൻ വെച്ചു തരുന്നവനാണ് ഇവൻ. நான் தருகின்றவன் தான் ഇവൻ. Praise the Lord. Praise the Lord. ഉണ്ടോ? സാംസന്റെ പിറപ്പ് അഭിഷേകത്തോടെയാണ്. സാംസനുடைய പിറപ്പ് അഭിഷേകത്തോടുதான். ഈ സാംസൺ വളർന്നു വരുന്തോറും இந்த சாம்சன் வளர்ந்து வர അഭിഷേകത്തിൽ കൂടുതൽ വളർന്നു വരികയാണ്. அபிஷேகத்திலே அதிகமாக வளர்ந்து வருகிறான். അവനിൽ അഭിഷേകം ഉള്ളത് കൊണ്ട് அவனிலே அபிஷேகம் இருப்பதனால் അവന്റെ ശത്രുക്കൾ ഫിലിസ്ത്യരാണ്. அவனுடைய പகைവர்கள் பிலிஸ்தேயர்கள். ഒരു കഴുതയുടെ താടിയെല്ലെടുത്ത്, ஒரு கழுதையினுடைய விலாயிலும் தாடியிலும் எடுத்து ആയിരങ്ങളെ കൊന്നവൻ, ആയിരങ്ങളെ കൊன்றവൻ, പവർഫുൾ മാൻ, ഒരു പവർഫുൾ മാൻ, അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ, അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ. Praise the Lord. Praise the Lord. എന്നാൽ ഈ സാംസന്റെ അഭിഷേകം പോയത് കാണാം. இந்த சாம்சனுடைய அபிஷேகம் போனதை കാണാം. അവനെ ബന്ധിക്കുന്നു, അവനെ കട്ടുகிறார்கள், അവന്റെ കണ്ണ് ചുഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നു, അവനുடைய കണ്ണை பிடுங்கி எடுக்கிறார்கள். എങ്ങനെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു? எப்படி അഭിഷേകത്തെ ഇളந்து വിട്ടാർ? ഈ സാംസൺ இந்த சாம்சன் ഫിലിസ്തീയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട, பிலிஸ்திய சமுதாயத்தை சேர்ந்த, ഇവന്റെ ശത്രുഗണത്തിൽപ്പെട്ട இவனுடைய பகைவர்களை சேர்ந்த ഒരു പെൺകുട്ടിയെ, ഒരു പെണ്ണை കാതൽ പണ്ണി, കാതലിത്താൻ. ദലീല. Praise the Lord. Praise the Lord. അവളുടെ നോട്ടം, അവളുடைய பார்வை, അവൾ കൊടുത്ത ചുംബനം, അവൾ കൊടുത്ത മുത്തം, അവൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ, അവൾ சொன்ன വാർത്തകളെ കേട്ടപ്പോൾ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവന്റെ അഭിഷേകം പോയി. അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവനുடைய അഭിഷേകം പോയിവിട്ടത്. ഇത് ഫിലിസ്ത്യർ അറിയുന്നു, ഇത് ഫിലിസ്ത്യர்களுக்கு தெரிகிறது. അവരുടെ ഒരു പെൺകുട്ടി അവൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവர்களுடைய ഒരു പെണ്ണ് ഇവനോട് കൂടെ ഇരിக்கிறாள். അവര് വന്ന് അവളോട് പറയുകയാണ്, അവർ വന്ന് അവനുக்கு சொல்லுகிறார்கள், ശത്രുക്കൾ ഇപ്പോൾ ശത്രു നമ്മുടെ പക്ഷത്താണ്, இப்போது பகைவர் நம்முடைய சார்பில் இருக்கிறார், നീ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവൻ ഉന്നോട് കൂടെ சேர்ந்து வாழக்கூடிய നമ്മുടെ ആയിരങ്ങളെ കൊന്നവനാണ്, நம்முடைய പല ആയിരങ്ങളെ കൊன்றവൻ, അവന്റെ രഹസ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി തരണം, அவனுடைய ரகசியத்தை நீ எங்களிடத்திலே கேட்டு சொல்ல வேண்டும், ചോർത്തി തന്നാൽ அப்படி அவனிடத்தில் கேட்டு எங்களுக்கு 1200 വെള്ളി നാണയങ്ങൾ വെച്ച് തരാം. 1400 വെള്ളി നാണയങ്ങൾ വീതം തരുகிறோம். ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം നീതി തലൈവர்களாகமம் 16-ാം അധ്യായത്തിൽ 16-ാം അധികാരത്തിൽ. Praise the Lord. Praise the Lord. 1200 വെള്ളി നാണയം വെച്ച് തരാമെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ 1200 വെള്ളി നാണയങ്ങൾ വീതം തരുகிறோம் என்று கேட்டபோது പിന്നെ അവൾക്ക് വലുത്, பின்னர் அவளுக்கு பெரியது അത് സാംസൺ ആയിരുന്നില്ല, சாம்சனாக இருக்கவில்லை, ഭർത്താവായിരുന്നില്ല, கணவனாக இருக்கவில்லை, അവൾക്ക് വലുത് പണമായിരുന്നു, அவளுக்கு பெரியது பணம் தான். Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. അവള് പറഞ്ഞു, அவள் சொன்னாள், ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രഹസ്യം ചോർത്തി തരാം. நான் உங்களுக்கு ரகசியத்தை கேட்டு சொல்லுகிறேன். അടുത്ത മുറിയിൽ അവരെ ഒളിപ്പിച്ചിരുത്തി, பக்கத்து அறையிலே அவர்களை மறைத்து வைத்தாள். എന്നിട്ട് അവള് ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. பின்னர் அவள் கணவனிடத்திலே வந்தாள், തലയണ മന്ത്രവുമായി. இந்த தலையணை മന്ത്രത്തോடு. ചില ചേട്ടന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, இந்த சில அண்ணന്മാരെല്ലാം பார்த்திருக்கீங்க, പെണ്ണ് കെട്ടുന്നത് വരെ பொண்ணு கெட்டது வரையிலையும் അവർ 100 നിൽക്കുക, அவங்க 100 நிற்பாங்க. പെണ്ണ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ கல்யாணம் முடிச்சிட்டாங்க. ചില ചേട്ടന്മാര് சில அண்ணன்மார் വേനൽക്കാലത്തെ വാഴയുടെ കൂമ്പ് പോലെ வெயில் காலத்துல வாழையினுடைய கூம்பு மாதிரி പോയി போச்சு. Praise the Lord. Praise the Lord. ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്താ? இதனுடைய ரகசியம் என்ன? എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. எனக்கு தெரியாது. കാരണം ഞാൻ പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടില്ല, ഞാൻ കല്യാണമേ முடிக்கல. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിക്കണേ, அதனால நான் ஸ்ட்ரைட்டா நிக்கிறேன். Praise the Lord. Praise the Lord. പെണ്ണുമ്പിള്ള വന്ന് മனைவி வந்து സാംസനോട്, സാംസണിடത്തിൽ, ചേട്ടാ അത്താൻ ഞാൻ ഭാര്യയല്ലേ? ഞാൻ മனைவிதானே? വൈ ഡൗട്ട്? என்ன சந்தேகம்? നീ ഭാര്യ തന്നെ. ഈ മனைவிதான்.
ചേട്ടന്റെ രഹസ്യം ഞാൻ അറിയണ്ടേ? தன்னுடைய ரகசியம் எனக்கு தெரிய வேண்டாமா? വേണം. வேணும். ഈ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം എന്താ? இந்த சக்தியினுடைய ரகசியம் என்ன? ഈ സാംസൺ 3 പ്രാവശ്യം നുണ പറഞ്ഞു. இந்த சாம்சன் 3 முறை பொய் சொன்னார். നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ് നുണ പറയാന്നുള്ളത്. நம்முடைய குணம் தான் பொய் சொல்லுவது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, ஒரு முறை சொன்னார், ഉണങ്ങാത്ത 7 ഞാണ് കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ ബന്ധിക്കുക. காயாத 7 நாணலாலே தன்னை கட்ட வேண்டும். അവളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. அவளும் அதை சொல்லிக் கொடுத்தாள். കൊണ്ടുവന്ന് ബന്ധിച്ചു. கொண்டு கட்டினார்கள். അവനത് പൊട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. அவனது உடைத்து தப்பித்துக் கொண்டான். രണ്ടാമത്തെ നുണ, இரண்டாவது பொய், ഉപയോഗിക്കാത്ത കയറ് കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ ബന്ധിക്കുക. பயன்படுத்தாத கயிறு கொண்டு வந்து என்னை கட்ட வேண்டும். അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. அதையும் சொல்லிக் கொடுத்தார். അവര് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. அவர்கள் கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள். അവര് ബന്ധിച്ചു. அவள் അവനെ കട്ടിനാർ. പൊട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. அதையும் உடைத்து தப்பித்து. മൂന്നാമത്തെ നുണ, மூன்றாவது பொய், 7 മുടിച്ചുരലെടുത്ത് 7 முடிச்சுகளை പാവോട് ചേർത്ത് വെച്ച്, அது பாவோடு சேர்த்து, ആണിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ച്, ஆணியோடு சேர்த்து നെയ്തെടുக்க வேண்டும், ബന്ധിക്കുക. அதை வைத்து கட்ட வேண்டும். പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. சொல்லிக் கொடுத்தார். അവര് കൊണ്ടുകൊടുത്തു. அவர்களும் கொண்டு போய் கொடுத்தார்கள். ഇവിടെയും പൊട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. அதையும் உடைத்து தப்பித்து விட்டார். 3 പ്രാവശ്യം പറ്റിച്ചു. 3 മുறை ஏமாற்றி விட்டார். ചേർത്തി ഡൈവോഴ്സിന്റെ ഭീഷണി മുഴക്കി. இந்த அக்கா டைவர்ஸ் சொல்லி மிரட்ட ஆரம்பிச்சார். വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ. வீட்டில் அப்படித்தானே. ഒരു വാക്ക്, ஒரு வாக்கு, 2 വാക്ക്, 2 வாக்கு, മൂന്നാമത്തെ വാക്ക്, மூணாவது வார்த்தை, തനിക്ക് തന്റെ വഴി, എനിക്ക് എന്റെ വഴി, உங்களுக்கு உங்களுடைய வழி, எனக்கு என்னுடைய வழி, ഡൈവോഴ്സ്. പക്ഷെ ഇവിടെ 4ാമത്തെ വാക്കായിരുന്നു. ஆனால் இங்கே 4வது வாக்கும் இருந்தது. ഇവിടെ ചൂടായി. இவ கோபப்பட்ட, മനുഷ്യ തന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന എന്നോട് താൻ രഹസ്യം പറയാത്ത എന്താ? உங்களோட வாழக்கூடிய என்னிடத்துல ரகசியம் சொல்லாத. 3 പ്രാവശ്യം താൻ എന്നെ കബളിപ്പിച്ചു. 3 முறை என்னை ஏமாற்றினீர்கள். ഇനി പറ്റില്ല, இனி முடியாது. സത്യം പറഞ്ഞേക്കണം, உண்மையை சொல்ல வேண்டும். സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, உண்மையை சொல்லவில்லை, ഞാൻ എന്റെ വഴിക്ക് പോവും, நான் என்னுடைய வழியிலே சென்று விடுவேன். സാംസൺ പറഞ്ഞു. சாம்சன் சொன்னார். തലയണ മന്ത്രത്തിൽ വീണു. தலையணை மந்திரத்தில் விழுந்து விட்டார். എന്റെ മുടി, என்னுடைய முடி ഷേവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ, ഷേവിംഗ് ചെയ്തു വിട്ടാൽ അഭിഷേകം പോവും. അഭിഷേകം പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. சென்று சொல்லி கொடுத்தார். അവര് ക്ഷൗരക്കത്തി കൊണ്ടുകൊടുത്തു. அவர்கள் சவரக்கத்தி கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள். ഭർത്താവിനെ അടുത്ത് വിളിച്ചു. கணவனை അരികിலே கூப்பிட்டு അവളുടെ മടിയിൽ ഇരുത്തി. அவளுடைய மடியிலே உட்கார അവന്റെ മേൽ അവളുടെ തലയിൽ വെച്ച്, മടിയിൽ വെച്ച്, அவளுடைய தலை இவளுடைய மடி மீது வைத்து അവൾ അവനെ പാടി ഉറക്കി. அவளை പാടി തൂങ്ങ வைத்தாள். അവരെ വിളിച്ചു. அவர்களை கூப்பிட்டாள். മുടി ഷേവ് ചെയ്തു. தலைமுடியை மழித்தார்கள். അവൾ പറഞ്ഞു, அவள் சொன்னாள், ദാ നിന്റെ മുടി വടിച്ചിരിക്കുന്നു. உன்னுடைய முடியை மழித்திருக்கிறார்கள். സാംസൺ പറഞ്ഞു, சாம்சன் சொன்னார், 3 പ്രാവശ്യം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ 3 മുறை ഞാൻ തപ്പിത്തേൻ என்றார். ഇപ്രാവശ്യവും രക്ഷപ്പെടും. இந்த முறையும் தப்பிப்பேன். പക്ഷേ സാംസന്റെ അഭിഷേകം പോയിരുന്നു. சாம்சனுடைய அபிஷேகம் போய்விட்டது. Praise the Lord. അവന്റെ അഭിഷേകം പോയി. அவனுடைய அபிஷேகம் போய்விட்டது. അവന്റെ പവർ പോയി. அவனுடைய வல்லமை போய்விட்டது. അവന് കിട്ടിയ അഭിഷേകം പോയി. அவருக்கு கிடைத்த அபிஷேகம் போய்விட்டது. അവനെ അവർ ബന്ധിച്ചു. அவனை அவர்கள் கட்டினார்கள். അവന്റെ കണ്ണ് ചുഴിഞ്ഞെടുത്തു. அவனுடைய கண்ணை பிடுங்கி எடுத்தார்கள். കാരാഗ്രഹത്തിലിട്ടു. சிறையிலே அடைத்தார்கள். അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവന്റെ അഭിഷേകം പോയി. அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவனுடைய அபிஷேகம் போய்விட்டது. സഹോദരങ്ങളെ, മാമോദീസായിലൂടെ, ஞானஸ்நானம் வழியாக ഞാനും നിങ്ങളും, நானும் நீங்களும் അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ്. அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கள், മറ്റു മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ, மற்ற மதங்களை சேர்ந்தவர்கள். എന്നാണോ என்று യേശുക്രിസ്തുവിനെ நீங்கள் ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത്, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள், അന്ന് നിങ്ങളും അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു. நீங்களும் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டீர்கள். Praise the Lord. Praise the Lord. മറ്റു മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരോട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റു മതത്തിൽ ചേർന്ന സഹോദര സഹോദരികളും നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ, നിങ്ങൾ യേശുവെ ഏറ്റുകൊണ്ടപ്പോൾ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു. Praise the Lord. നിങ്ങളിലും ആത്മാവ് വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളിലും ആവിയാനവർ വസിக்கிறார். പ്രിയമുള്ളവരെ, സാംസൺ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. സാംസൺ സിറയിലെ അടയ്ക്കപ്പെട്ടാർ. പിറ്റേ ദിവസം മറുനാൾ ന്യായാധിപ സംഘത്തിന് മുൻപിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി. നീതി தலைவர்களின் சங்கத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள். നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു, தலைவர்கள் சொன்னார்கள், നിന്റെ ശക്തി തെളിയിക്ക്, ഉன்னுடைய വല്ലമയെ കാൺപിയും, ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ. நாங்கள் பார்க்கட்டும். സാംസൺ പൊട്ടിക്കരയുന്നു. சாம்சன் கதறி அழுகிறார். ദൈവമേ, கடவுளே, എന്റെ അഭിഷേകം പോയി. என்னுடைய அபிஷேகம் போய்விட்டது. ഇവരെന്നെ പുച്ഛിക്കുന്നു. இவர்கள் என்னை பரிகாசம் செய்கிறார்கள். നഷ്ടപ്പെട്ട അഭിഷേകം നീ എനിക്ക് തിരിച്ചുതാ. இழந்துவிட்ட அபிஷேகத்தை நீர் எனக்கு திரும்ப தாரும். ഇവനെ പിടിച്ചു നിന്നവനോട് പറഞ്ഞു, இவனை பிடித்துக்கொண்டு நின்றவர்களுக்கு ഒരു சொன்னார், തൂണിൽ എന്നെ ചാരി നിർത്താവോ? ஒரு தூணோடு என்னை சாய்த்து நிறுத்துங்கள். ചാരി നിർത്തി. அப்படி சாய்த்து
நிறுத்தினார்கள். 2 തൂണുകളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് 2 തൂണുകളെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സാംസൺ പറഞ്ഞു, சாம்சன் சொன்னார், ദൈവമേ, ஆண்டவரே, ഈ തൂണുകൾ പിടിച്ച് ഞാൻ കുലുക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த தூண்களை பிடித்து நான் உலுக்கப் போகிறேன். ഒരു കഴുതയുടെ താടിയെല്ലുകൊണ്ട് ஒரு கழுதையினுடைய தாடி எலும்பினால் ആയിരങ്ങളെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ 1000களை என்னால் கொல்ல முடிந்தது என்றால் എന്റെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. என்னுடைய அபிஷேகத்தை இழந்து விட்டேன். നഷ്ടപ്പെട്ട അഭിഷേകം இழந்து விட்ட அபிஷேகம் നീ എനിക്ക് തിരികതാ. நீர் எனக்கு திரும்ப ഈ தாரும். കെട്ടിടം വീഴട്ടെ, இந்த கட்டிடம் விழட்டும், ഇവരെല്ലാവരും മരിക്കട്ടെ, இவர்கள் எல்லோரும் சாகட்டும், ഞാനും മരിച്ചോട്ടെ. நானும் சாகிறேன். സഹോദരങ്ങളെ, சகோதரர்களே, അവൻ ആ തൂണുകൾ പിടിച്ച് കുലുക്കി. அவர் அந்த തൂண்களை பிடித்து உலுக்கினார். സാംസന് ഈശോ ദൈവം വീണ്ടും അഭിഷേകം കൊടുത്തു. சாம்சனுக்கு ஆண்டவர் மீண்டும் அபிஷேகம் கொடுத்தார். വീണ്ടും അഭിഷേകം കൊടുത്തു. மீண்டும் அபிஷேகம் ആ கொடுத்தார். കെട്ടിടം വീണു. அந்த கட்டிடம் விழுந்தது. എല്ലാവരും മരിച്ചു. எல்லோரும் இருந்தார்கள். എഴുതിയിരിക്കുന്നു, எழுதப்பட்டிருக்கிறது, കഴുതയുടെ താടിയെല്ലുകൊണ്ട് കൊന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകളാണ് അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. கழுதையினுடைய தாடி எலும்பினாலே கொல்லப்பட்டதை விட அதிகமான ஆட்கள் அன்று கொல்லப்பட்டார்கள். Praise the Lord. Praise the Lord. പ്രിയമുള്ളവരെ, பிரியமானவர்களே, സാംസൺ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ, சாம்சன் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர், പവർഫുൾ മാൻ. வல்லமையான மனிதன். നമ്മൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ நாம் ஞானசானம் பெற்றுக்கொண்ட போது നമ്മിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം കടന്നു വന്നതാണ്. நம்மிலே பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் கடந்து வந்தது. ഒരു സ്ത്രീയുടെ നോട്ടത്തിൽ, ஒரு பெண்ணின் பார்வையில், ഒരു സ്ത്രീ കൊടുത്ത ചുംബനത്തിൽ, ஒரு பெண் കൊടുത്ത മുത്തത്തിൽ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ, ஒரு பெண்ணின் வார்த்தை கேட்டபோது സാംസന്റെ അഭിഷേകം പോയതുപോലെ சாம்சனுடைய அபிஷேகம் போனதை போல എവിടെയോ നമ്മുടെയും അഭിഷേകം പോയി. நம்முடைய அபிஷேகம் எங்கோ சென்று விட்டது. നാം പാപത്തിൽ വീണപ്പോൾ நாம் പാപத்திலே விழுந்தபோது നമ്മുടെ അഭിഷേകം പോയി. நம்முடைய அபிஷேகம் போய்விட்டது. പ്രിയമുള്ളവരെ, பிரியமானவர்களே, നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് நம்மிலே வசிக்கும் ஆவியானவர் നമ്മിൽ കത്തിച്ചൊലിക്കണം, நம்மிலே பற்றி எரிய வேண்டும், അഭിഷേകം ചെയ്യണം. அபிஷேகம் செய்ய ഇന്ന് வேண்டும். ഈ കൺവെൻഷൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ, இன்று இந்த കൺവെൻഷൻ முடியும் போது ഓരോ കൺവെൻഷനും ஒவ்வொரு கன்வென்ஷனும் ആ അഭിഷേകത്തിന്റെ നിറവിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ, அபிஷேகத்தினுடைய நிறைவிலே வருவதற்காக என்றால், നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അഭിഷേകം நீங்கள் இழந்துவிட்ட அபிஷேகம் ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു നേടിയെടുക്കണം. இன்று நீங்கள் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். സാംസൺ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു, சாம்சன் அழுது ஜெபித்தார், ദൈവമേ, ஆண்டவரே, നഷ്ടപ്പെട്ട അഭിഷേകം നീ എനിക്ക് തിരിച്ചുതാ. இழந்துவிட்ட அபிஷேகத்தை நீர் எனக்கு தாரும். ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അഭിഷേകം എനിക്ക് തിരിച്ചുതാ. நான் இழந்துவிட்ட அபிஷேகம் எனக்கு திரும்ப தாரும். മക്കളെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീണ്ടും അഭിഷേകത്തിലേക്ക് വരണം. இன்று நீங்கள் மீண்டும் எல்லோரும் அபிஷேகம். 7ാമത്തെ കോവൈ ഡിവൈൻ ധ്യാന ഇല്ലം ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ, 7வது கோவை டிவைன் தியான இல்லத்தின் பைபிள் கன்வென்ஷன் முடியும் போது നഷ്ടപ്പെട്ട അഭിഷേകം இழந்துவிட்ட அபிஷேகம் വീണ്ടും നേടിയെടുത്തിട്ട് വേണം மீண்டும் பெற்றுக்கொண்ட பின்னர் தான் ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ. இங்கிருந்து செல்ல வேண்டும். എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. எழுந்து நில்லுங்கள். ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധ്യാന മന്ദിരത്തിലെ உலகத்தில் மிகப்பெரிய தியான இல்லத்தில் ഡയറക്ടറാக இருந்த പോട്ട ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച, போட்டா ஊழியங்களை ஆரம்பித்து வைத்த, ഇന്ന് ആ ശുശ്രൂഷ இன்று அந்த ஊழியம் അനേകം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നിരിക്കുന്നു. அநேகம் நாடுகளுக்கு வளர்ந்திருக்கிறது. പോട്ടയിൽ തുടങ്ങിയ ശുശ്രൂഷയാണ് போட்டாவில் ஆரம்பித்த ஊழியம் ഈ ചിന്താമണി പുത്തൂരും ഇന്ന് തുറന്നു കൊണ്ടുവരുന്നത്. சிந்தாமணி புதூரில் இன்று தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது. ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് இந்த ஊழியத்திற்கு തുടക്കം കുറിച്ച ஆரம்பித்து வைத்த ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് പനക്കലച്ചനാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വചനം തരാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. மதிப்பிற்குரிய ஜார்ஜ் பனைக்கலச்சன் என்று நமக்கு இறைவார்த்தை வழங்க வந்திருக்கிறார். നിങ്ങൾക്ക് യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ സ്തോത്രം, പിതാവേ നന്ദി, പിതാവേ നന്ദി, പിതാവേ സ്തോത്രം, പിതാവേ സ്തോത്രം, പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്ദി, പരിശുദ്ധാവിയെ നന്ദി, പരിശുദ്ധാത്മാവേ സ്തോത്രം, പരിശുദ്ധാവിയെ സ്തോത്രം, ത്രിയേക ദൈവമേ നന്ദി, ത്രിയേക ദൈവമേ നന്ദി, ത്രിയേക ദൈവമേ സ്തോത്രം, ത്രിയേക ദൈവമേ സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ത്രിയേക ദൈവമേ, ത്രിയേക ദൈവമേ, ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, ഞങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു, ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, ഞങ്ങളെ തുതിക്കുന്നു, ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി സെലുത്തുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എബ്രായ ലേഖനം 12:14 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. എബ്രായർ 12:14 നാം இப்படி வாசிக்கின்றோம். സമാധാനം പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുക എന്ന്. സമാധാനം അടൈந்து പരിശുദ്ധത്തിലെ വാഴുங்கள் என்று. സമാധാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തെ ഏറ്റുകൊണ്ട് വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുക, പുനിതമടയ വേണ്ടും. അതിനാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളം സമാധാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളം സമാധാനത്തിற்குள்ளாக கடந்து வர வேண்டியிருக்கிறது.
പലരുടെയും ഉള്ളിലെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുവാൻ കാരണം பல நபருடைய உள்ளத்திலே சமாதானத்தை இழக்க காரணம் അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அவர்களுக்கு முன்னால் இருக்கிற நிறைய பிரச்சனைகளை குறித்து அவர்கள் யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും நாம் நம்முடைய பிரச்சனைகளை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருக்க അത് നമ്മുടെ തലയിലും മനസ്സിലും വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. அது நம்முடைய தலைக்குள்ளும் மனதுக்குள்ளும் அது பெரிதாகி கொண்டிருக்கும். ആലോചിക്കും തോറും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. யோசிக்க நம்முடைய பிரச்சனைகள் பெரிதாக அனுபவப்படும். ഒരാൾ രോഗിയാണെങ്കിൽ ஒரு ஆள் நோயாளியாயிருந்தால் ആ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ அந்த நோயை குறித்து இப்படி யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ആ രോഗം നമ്മുടെ തലയില് அந்த நோய் நம்முடைய தலைக்குள்ளே നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ நம்மை பயப்படுத்துகிற விதத்துல വളരാൻ തുടങ്ങും, வளர ஆரம்பிக்கும். തന്നെയുമല്ല அது மட்டுமல்ல, ആ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള அந்த நோயை குறித்து டாக்டர்கள் சொல்லி இருக்கின்ற വിവിധങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് டாக்டர்கள் சொன்ன அந்த பலவிதமான காரியத்தை குறித்து யோசித்து അങ്ങനെ എങ്ങാനും എനിക്ക് സംഭവിക്കുമോ, அப்படி எனக்கு நடந்து விடுமோ, ഇതെല്ലാം ഭയവും ആശങ്കകളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കും. இப்படிப்பட்ட பயத்தையும் அங்கலாய்ப்பையும் நமக்குள்ளே உருவாக்கும். അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, அப்படி பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம்ம தலைக்குள்ளே வளர்ந்து விட்டால் നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സന്തോഷവും സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടും. நமக்குள்ளே சந்தோஷமும் சமாதானத்தையும் நாம் இழந்து விடுகின்றோம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. பிரைஸ் தி லார்ட். അതുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിലേക്ക് വരുവാൻ, அதனால் சமாதானத்திற்குள்ளாக வர പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചന നാം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. இதோ நம்முடைய பிரச்சனை குறித்துள்ள ஆலோசனைகளை நாம் முற்றுப்பெற வைக்க வேண்டியிருக்கிறது. சகோதரர்களே, ദാവീദിന് ഗോലിയാത്തിനോട് പറയാനുള്ളത്, தாவீது கோலியாத்திடத்திலே சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது, നീ എത്ര ശക്തനായാലും, நீ எவ்வளவு பலவானாயிருந்தாலும், എത്ര വലിയ ആയുധം നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും, எவ்வளவு பெரிய ஆயுதங்களோட கரத்தில் இருந்தாலும், നിന്റെ ആയുധത്തെക്കാളും, உன் ஆயுதத்தை விட, നിന്നേക്കാളും, உன்னை விட എന്റെ ദൈവം വലിയവനാണ്. என்னுடைய ஆண்டவர் பெரியவர். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. பிரைஸ் தி லார்ட். ദാവീദിന് ഗോലിയാത്തിനോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്, இதோ தாவீதுக்கு கோலியாத்திடத்திலே சொல்ல வேண்டியது இருந்தது, ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ചാണ്. ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை குறித்து தான். சகோதரர்களே, നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും, உங்களில் சில நபர்களாவது, നിങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, நீங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற പ്രശ്നങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. பிரச்சனைகள் அது அதனுடைய பெருமை எவ்வளவு பெரியது எவ்வளவு என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். എന്റെ രോഗം എത്ര ഗൗരവമുള്ളത്, என்னுடைய வியாதி எவ்வளவு பெரியது, എന്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് എത്ര വലുതാണ്, என்னுடைய பொருளாதார கஷ்டம் எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது, എന്റെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ്, என் കുടുംബത്തിൽ இருக்கிற பிரச்சனைகள் எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. நாம் அப்படி பிரச்சனைகளுடைய பெருமனை குறித்து யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். അത് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു, அது நம்மை பயப்படுத்துகின்றது. എന്നാൽ ദാവീദാകട്ടെ, ஆனால் தாவீதோ ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച്, ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை குறித்து ഗോലിയാത്തിനോട് സംസാരിച്ചു, கோலியாத்தோடு பேசினார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് அதனால் പ്രശ്നങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച്, பிரச்சனைகளுடைய பெரிதை குறித்து പറയുകയല്ല, சொல்ல வேண்டியதல்ல, പിന്നെയോ பிறகு ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് നീ പ്രശ്നത്തോട് സംസാരിക്കുക. ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை பற்றி உன் பிரச்சனைகளோடு நீ பேசு. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. பிரைஸ் தி லார்ட். ചില ஆட்கள் പ്രശ്നങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. பிரச்சனைகள் எவ்வளவு பெரியது என்று தெய்வத்திடத்தில் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள். എന്റെ ദൈവമേ, என் ஆண்டவரே, എന്റെ രോഗത്തിന് പേരറിയാമോ, என்னுடைய வியாதியுடைய பேர் உமக்கு தெரியுமா, എന്റെ കടബാധ്യതയുടെ തുക അറിയാമോ, என்னுடைய கடன் தொல்லை எவ்வளவு தொகை உமக்கு தெரியுமா. അങ്ങനെ പ്രശ്നത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് அப்படி அந்த பிரச்சனை எவ்வளவு பெரியது என்று சொல்லி ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് ஆண்டவரிடத்திலே சொல்லி കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, அழுது கொண்டிருக்கிறவர்கள் இருக்கின்றார்கள். അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. அது செய்யக்கூடாது. ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച്, ஆண்டவர் பெரியவர் என்பதை குறித்து നീ പ്രശ്നത്തോട് സംസാരിക്കുക. நீ உன்னுடைய பிரச்சனையோடு சொல்ல வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച്, ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரியவர் என்று നീ പ്രശ്നത്തോട് സംസാരിക്കുക. நீ உன்னுடைய பிரச்சனையை நோக்கி பேசு. നിന്റെ രോഗത്തോട് നീ പറയുക, உன் வியாதியோடு சொல்லு, രോഗമേ, வியாதியே